ओम शांति। 27 फरवरी 2026। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमे माने यही कब्रस्तान अर्थात श्मशान भूमि को परिस्तान अर्थात स्वर्ग परिणत करुछ। सेथिपाई तुमर यही पुराणा दुनिया कब्रस्तान प्रति संपूर्ण वैराग्य आसिबा उचित। आजिर प्रश्न, बेहदर पिता निजर रुहानी संतान मानकर अति विचित्र सेवक अटंती, किपरि? उत्तर, बाबा कहउछन्ति, पिलामाने मु तुमर धोबा अटे। केवल तुममानंकर नुहे, सारा दुनियार छी बा अपरिष्कार वस्तु को गोटे सेकेंड्रे सफा करि देउछि। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ हेबा द्वारा शरीर मध्य पवित्र मिलिथाए। बाबा एभଳି विचित्र सेवक अटंती, जे कि मनमना भव रूपी छु मंत्र द्वारा समस्तंकु गोटे सेकेंड्रे सफा करि देई थान्ते। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ बाबा पिलामानंकु बुझाउछन्ते। अहम आत्मा अर्थात मु आत्मा, मोर स्वधर्म हेला शांत। शांतिधाम जीवा पाई कौनसी पुरुषार्थ करिबाकु पड़ी न थाए। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांतिधामर निवासी। हाँ, किछि समय एठारे शांतिरे रही पारिब। आत्मा कहुछि, मु कर्मेन्द्रिय गुड़िकर बोझ द्वारा थकी जाइछि, सेथिपाई मु निजर स्वधर्मरे स्थित होई जाउछि, शरीर ठारू अलगा होई जाउछि, किंतु कर्म त करिबाकु ही हेब। शांतिरे केते समय बसी रहिब? आत्मा कहुछि, मु शांति देशर निवासी अटे। केवल शरीर को आसिबा द्वारा मु बाणीरे आसुछि बा कथावार्ता करुछि। मु आत्मा अविनाशी, मोर शरीर विनाशी। आत्मा ही पावन एवं पतित होई थाए। सत्य जुगरे पंचतत्व मध्य सतो प्रधान थाए। एठारे पंचतत्व मध्य तमो प्रधान अटे। सुनारे खाद मिसिबा द्वारा सुना पतित होई जाए, पुणी ताकू सफा करिबा पाई नियारे पका जाए। सेही भली एहार नाम हेला जोग अग्नि। दुनियारे त अनेक प्रकारर हठ जोग आदि शिखाउछन्ति, ताकू जोग अग्नि कुहाजिब नाही। जोग अग्नि ताकू कुहाजिब जहा द्वारा पाप भस्म होई थाए। परमात्मा ही आत्मा को पतितरु पावन करि थांती, सेथिपाई तांकू डाकुछन्ति, हे पतित पावन आस। ड्रामार प्लान अनुसारे समस्तंकु पतित तमो प्रधान हेबाकु ही पड़िब। एहा कल्पवृक्ष अटे। एहार बीज बाबा उपरे अछन्ति। बाबांकु जेतेबेले डाकी थांती, बुद्धि उपरकु चली जाई थाए। जहांक ठारू तुमे संपत्ति प्राप्त करुछ, सिए एबे तळकु आसिछन्ति। सिए कहउछन्ति, मोते आसिबाकु ही पड़ुछि। भिन्न भिन्न धर्मर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष एबे पतित तमो प्रधान होई जाइछे, जर्ण शर्ण अवस्था होई जाइछे। बाबा आसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति, सत्य जुगरे देवी देवता माने निवास करन्ति एवं कलि जुगरे असुर माने निवास करन्ति। बाकी असुर एवं देवता मानंकर केबे लढ़े लागि नाही। तुमे एही आसुरी पांच विकार उपरे जोगबल द्वारा विजय प्राप्त करुछ। एहा छड़ा अन्य कौनसी हिंसक लढ़ई आदिर कथा नाही। तुमे कौनसी प्रकारर हिंसा करुनाह। तुमे केबे काहाकू हाथ भी लगाई न थाओ। तुमे डबल अहिंसक अट। काम रूपी कटुरी चलाइबा एहा तो सबुठारु बड़ पाप। बाबा कहउछन्ति, एही काम कटुरी आदि मध्य अंत दुख देई थाए। तेणु विकाररे केबे भी जीवा उचित नुहे। देवता मानंक सम्मुखरे महिमा गान करि थांति ना। आपण सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहुछि, मु पतित होई जाइछि, सेथिपाई तो डाकुछन्ति, हे पतित पावन आस। जेतेबेले आत्मा पावन थाए, सेतेबेले काहाकू भी डाकी न थाए, ताकू स्वर्ग कुहा जाए। एठारे तो साधु संत माने मध्य केते गायन करुछन्ति, हे पतित पावन सीताराम। बाबा कहउछन्ति, एही समय रे सारा दुनिया पतित। एथिरे काहार दोष नाही। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। जे पर्यंत मु न आसीछि, सेमानंकु निजर पाठ करिबाकु पड़िब। ज्ञान एवं भक्ति तापरे वैराग्य होई थाए।
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହା ହେଲା ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ ପୁରୁଣା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଏ ନା। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପକ ଘର ତିଆରି କରି ଦେଉଛି। ଏବେ ତ ନର୍କ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନର୍କ ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛୁ। ପୁରୁଣା କବରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶମଶାନ ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିବୁ। ଏହି ଯମୁନାର କୂଳ ଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ମହଲ ତିଆରି ହେବ। ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ, ଯମୁନା ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ହେଲା ଦନ୍ତକଥା ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଣୀ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଏସବୁ ହେବ। ଯେପରି ତୁମେ ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ ଆଦି କରିଆସିଛ, ସେହିପରି ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥାଅ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥାଅ। ଏହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଛ। ଏହା ହେଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲ, ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଥିଲ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲ। ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହାର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଖ ମିଠା ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାଠାରୁ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସାକାରୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପୁଣି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ରୁହାନୀ ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଣିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପାଣିକୁ କ'ଣ କେବେ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ? ପତିତରୁ ପାବନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପାବନ ହୋଇପାରିବ? ନଦୀ ସବୁ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଏଠାକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଆସି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଏହି ଜଳ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମୁଖକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋମୁଖ ତ ତୁମେମାନେ ଅଟ। ତୁମ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ବାହାରୁଛି। ଗାଈଠାରୁ ତ କ୍ଷୀର ମିଳିଥାଏ। ପାଣିର ତ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା କିଛି ଥରେ ଘଟିଯାଉଛି, ତାହାର ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ରାବଣକୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବେହଦର ଦଶହରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା। ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀ ହିଁ ଲଙ୍କା ଅଟେ। ରାବଣ କୌଣସି ଏକ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଦଶହରା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆଦି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପର୍ବ ଅଟେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆଜି କଂସପୁରୀରେ ଅଛୁ, କାଲି କୃଷ୍ଣପୁରୀରେ ଥିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦୈବୀ ରାଜକୁମାର। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଂହାସନର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି।
ବାକି ଏହି ରାସ ଆଦି ତ ସବୁ ହେଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ ତାହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ସବୁ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ଯିଏକି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଅଫିସରକୁ ବୁଝାଇବ, ତେବେ ସିଏ କହିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ବିକେ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ୟାଙ୍କୁ ତ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ଲାଗିଯାଇଛି। ବିକେ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବାସ୍ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଯାଦୁ କରିଦେଉଥିବେ। କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ଯାଦୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏମାନେ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆଦି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନା କର ନାହିଁ, ତାହା ତ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତୁମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବେହଦର ଯଜ୍ଞ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିବେ ଆମେ କହୁଛୁ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ଆଉ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ହେଉ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୋରିଷ ସଦୃଶ ପେଶୀ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ, ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଏକଥା ତ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏବେ ବେହଦର ହୋଲିକା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀର ସବୁ ଦହନ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ନା, ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ହିଁ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ କଥା। ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ସ୍ଥାପନା, ତାପରେ ବିନାଶ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବି ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି ନା, ଆଦି ଦେବ ଏବଂ ଆଦି ଦେବୀ। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଅଟ, ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ହେଉଛ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବିନାଶୀ ଧନ ମାଗୁଛ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପୁତ୍ରବାନ ଭବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଆୟୁଷ 150 ବର୍ଷ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯୋଗ ଲଗାଇବ ସେତେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଭୋଗେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କୁହାବିଯାଏ ଭଗବାନ ଆସି ଭିକାରୀ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଧୋବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଫା କରୁଛି, ପୁଣି ତୁମକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଶୁଦ୍ଧ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମା ରୂପୀ କପଡ଼ାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେଉଛି। କେବଳ ମନ୍ମନା ଭବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଛୁମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ନା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଏହା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଉନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଡାକୁଥିଲ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ସେବକ ହେଲି ନା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ,
ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛ। ରାବଣପୁରୀ ପରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଆସିବ, କଂସପୁରୀ ପରେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଆସିବ। ତୁମକୁ କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏବେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରଣ କରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ସେତିକି ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ତ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ବାସ୍ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବି କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ଏଠାରେ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା ସଚ୍ଚା ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଆସି ପୁଣି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ହେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ, ଏହା ହେଲା ବେହଦର କଥା। ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ଦେବତାମାନେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ। ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲାବାଲା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଅ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କୃପା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମୋର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲନା, ବାକି ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠି ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ଆତ୍ମାରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା କବରସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବୁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣି ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲଗନରେ ମଗନ ରହିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଏଭଳି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଦୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କେବେ ହେଲେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସଦା ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନ କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିନଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେବାର ଉନ୍ନତି ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ସେଥିରେ ହଁ ଭରିଲା।
ସେହିଭଳି ସର୍ବଦା ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଯେପରି ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସଂଗଠନ ପକ୍କା ଅଟେ, ସେହିପରି ତୁମ ଭଳି ରତ୍ନମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହୁ। ତାହାହେଲେ ତୁମର ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ତେବେ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକର ସ୍ମାରକୀ 5 ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।